Okay, good morning everybody. Now we have to discuss 7.11. Already explained two problems. Next problem. Now we have to discuss about the problem is third problem. Is on 0 to pi by 2 sin power 3 by 2 x sin power 3 by 2 x plus sin cos power 3 by 2 x dx. చూడండి ఇలా ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మనం ఒకే ఒక ఫార్ములా ఉపయోగించుకొని చేయాల్సి వచ్చింది. దీన్ని ఏమనుకుంటామంటే I అనుకుంటాం, అవునా? దీన్ని 1 అనుకోండి. ఓకే, చూడండి మనకు ఫార్ములా తెలుసు. ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x equal to integral 0 to a f of a minus x into dx. ఈ ప్రాపర్టీని ఉపయోగించుకుంటాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, అప్పుడు ఏమని చెప్పండి? I equal to integral 0 to pi by 2. చూడండి ఈ ఫార్ములా దాంట్లో అప్లై చేస్తున్నా. sin పవర్ 3 by 2 a minus x అంటే pi by 2 minus x, అవునా? బై sin పవర్ 3 by 2 pi by 2 minus x plus cos power 3 by 2 pi by 2 minus x into dx. From this formula, by using this formula. Next చూడండి, sin pi by 2 minus x అంటే cos x part at 1, that equal to integral 0 to pi by 2 cos x cos power 3 by 2 cos x by cos power 3 by 2 x plus sin power 3 by 2 x dx. తెలుసుకేది? సరే, దీన్ని 2 అనుకున్నాం. 1 plus 2 either 1 plus 2 is I plus I అన్నమాట. ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin power 3 by 2 x sin power 3 by 2 x plus cos power 3 by 2 x dx plus integral 0 to pi by 2 cos power 3 by 2 pi x by sin power 3 by 2 x plus cos power 3 by 2 x into dx. So both are similar denominator. So the fraction addition is 2y. 2y equal to integral 0 to pi by 2 sin power 3 by 2 x plus cos power 3 by 2 x by sin power 3 by 2 x plus cos power 3 by 2 x into dx. Okay, present it. Next, that equal to 0 to pi by 2. ఈ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయితే కదా 1. ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 1 dx. That equal to x 0 to pi by 2. అంతేనా? ఇప్పుడు 2y ఇది. దిస్ ఈజ్ 2y. లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, pi by 2 minus 0. అప్పుడు I ఈక్వల్ ఏమైంది? therefore I ఈక్వల్ టు ఈ 2 అటు పోతే pi by 2 pi by 4 అయింది. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్.
done. Fourth problem, I equal to 0 to pi by 2 cos power 5x by sin power 5x plus cos power 5x dx ఇచ్చాడు. ఇది కూడా ఇదే ఫార్ములా 0 to a f of x equal to 0 to a f of a minus x dx లాగా దీన్ని రాసుకుంటాం. ఇచ్చిన దాన్ని 1 అనుకుంటాం. then I equal to integral 0 to pi by 2 cos power 5 pi by 2 minus x sin power 5 pi by 2 minus x plus cos power 5 pi by 2 minus x into dx. then integral 0 to pi by 2 sin pi by 2 అంటే cos power ఇది, cos అంటే ఏమన్నా sin ఇది, sin 5 by pi minus x by cos power 5x plus sin power 5x into dx. This is equation number 2. From 1 plus 2 then I plus I equal to integral 0 to pi by 2 cos power 5x by sin power 5x plus cos power 5x into dx plus integral 0 to pi by 2 sin power 5x by sin power 5x plus cos power 5x dx. So denominator is equal, then the addition of numerator is also same, pi by 2 cos power 5x plus sin power 5x by sin power 5x plus cos power 5x. These two denominator and numerator are equal, that equal by cancellation 0 to pi by 2 1 into dx, that equal to x 1 to pi by 2, that equal to pi by 2 minus 0 equal to pi by 2, that is 2y. Therefore I equal to pi by 4. Okay, present it. Next one, next problem you come on. Minus 5 by 5. Minus 5 by 5 is minus 5 by 5 x plus 2 dx. x plus 2 into dx. దానికి ఏమైనా మాట్లాడుతుందా? మాట్లాడుతుంది. ఓకే లేదా? దీనికి మాకు ప్రాపర్టీ ఉంది. ప్రాపర్టీ ఏంటంటే f ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ minus a to a f of x dx equal to ఏమంటే ఇంటిగ్రల్ minus a to 0 f of x dx plus integral 0 to a f of x dx. ఇలా రాసుకోవాలి. ఈ ప్రాపర్టీ మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే మైనస్ ఏ నుంచి 0కి వెళ్ళిపోయింది, 0 నుంచి మళ్ళీ ఏకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఓకే, సరే చూడండి, ఇది జనరల్గా మనకి x+2 mod అంటే ఏంటంటే -x+2 ఒకసారి, ఇక్కడ x is less than 2
less than minus 2 and x plus 2 is same అప్పుడు x is greater than or equal to minus 2. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది మాడ్ కాబట్టి ఒకసారి నెగిటివ్ ఒకసారి ప్లస్ 2 తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మైనస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 కదా, ఇది 0 కి సమానం చేస్తే మైనస్ 2 అయింది. కాబట్టి మైనస్ 2 కంటే తక్కువ ఉంటేనే ఇది నెగిటివ్ అయింది, మైనస్ 2 కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే ఇది పాజిటివ్ అయింది. ఇప్పుడు దాన్ని మనం అక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. I ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ 5 to 5 x plus 2 dx ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ లిసన్ minus 5 to 0 x plus 2 minus 0 కాదు, ఇక్కడ minus 2 కదా దీని లిమిట్. సో దీని లిమిట్ minus 2 కదా, minus 5 to minus 2 into dx plus integral minus 2 to 5 ఇది పాజిటివ్ x plus 2 dx. ఓకే, present it. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమైందంటే డైరెక్ట్ గా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం. ఏమైంది x ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ బై 2 అయింది. దీనికి లిమిట్స్ మైనస్ 5 మైనస్ 2 ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ దీనికి x ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ బై 2 అయింది. దీనికి లిమిట్స్ వచ్చేసరికి మైనస్ 2 5. దట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2 ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ మైనస్ 5 మైనస్ ప్లస్ 2 మైనస్ 5 ప్లస్ 2 బై 2 ప్లస్ 5 plus 2 whole square by 2 minus 2 plus 2 by 2 whole square. That equal to 0 minus into minus plus ఇక్కడ minus 0 కదా, minus 5 plus 2 అంటే minus 3 minus 3 by 2 whole square అంటే అప్పుడు minus 3 by 2 మైనస్ 3 కే స్క్వేర్ 2 కి లేదు, అవును కదా. ప్లస్ 5 ప్లస్ 2 7 స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ 0. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్లస్ 9 బై 2 ప్లస్ 49 బై 2 దట్ ఈక్వల్ 2 LCM 9 ప్లస్ 49 9 ప్లస్ 49 అంటే 58 అంతేనా. 2 1s 2 2s 2 9s that equal 29 is the answer. 29 is the our required answer. Okay, right now okay, same problem. ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం నాకు ఇది కూడా చూడండి. 2 to 8 లిమిట్స్ x minus 5 dx. ఇదిగోండి ఈ ఫార్ములానే మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఫార్ములా చూడండి. I ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 2 to 8. ఇది రాసుకోబోయే ముందు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. x minus 5 అంటే ఏంటంటే మైనస్ x minus 5 ఒకసారి, ఇది ఎప్పుడు x is less than 5 అయింది అనుకో, 5 కంటే తక్కువ అయితే ఏమైంది మైనస్ ఏ వచ్చేది. 5 minus 5 తర్వాత 4 minus 5 అంటే నెగిటివ్ వచ్చేది, అప్పుడు x less than 5 అయినప్పుడు. తర్వాత పాజిటివ్ ఎప్పుడైంది x minus 5 అనేది పాజిటివ్ ఎప్పుడైతే అంటే x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 అయినప్పుడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు లిమిట్స్ ఇంకా అట్లా I ఈక్వల్ టు ప్రాపర్టీ
ఇక్కడ ఏమైందంటే అదే నెగిటివ్ ఏదైనా అదే ప్రాపర్టీలే, ఏం స్వల్ప తేడా అంతే ఏం లేదు. చూడు 0 to ఇక్కడ 2 to 5 డైరెక్ట్ గా వేయకుండా ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా వేస్తున్నా. 2 to 8 x minus 5 into dx ఈక్వల్ ఏమంటే ఇంటిగ్రల్ 2 to 5 x minus 5 into dx plus integral 5 to 8 x minus 5 into dx. అర్థమైంది? అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది మైనస్ x square by 2 minus 5x minus into minus plus 5x integral 2 to 5 plus x square by 2 minus 5x దీనికి 5 to 8. ఇది అర్థమైందా? దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేశారు x square by 2, దీనికి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయింది 5x 2 to 5 లిమిట్స్ ప్లస్ తర్వాత x square by 2 మైనస్ 5x అయింది ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే అప్పుడు లిమిట్స్ 5 to 8. We are substituting limits in this one, okay? That equal to minus 5 square by 2 plus 25 minus 2 square by 2 minus 5 into 2 plus 8 square by 2 minus 5 into 8 minus 5 square by 2 minus 5x 5 into 8 అయిపోయిందా? 5 square by 2 into 5 into 2 5 into that equal to minus 25 by 2 plus 25 minus 4 by 2 minus 10 minus 8 square అంటే 64 by 2 minus 40 minus 25 by 2 minus 10. ఓకే, ఏమి క్యాన్సిల్ కావు, మొత్తం ఎడిషన్ చేసుకోండి అంతేగా. 4 by 2 64 by 2. మామూలుగా అసలు మొత్తం క్యాన్సిల్ అయితే ఉన్నాం, ఏం లేదుగా. 25 చూడండి 25 ఈ ఫ్రాక్షన్స్ అని ఒకసారి రాసుకో. 25 by 2 minus 25 minus 4 minus 64 minus 25 by 2 అంతేనా? ప్లస్ 25 minus 10 25 minus 10 15 minus 50 35 minus 35. ఇప్పుడు ఇది సింప్లిఫై చేయండి. 29 33 50 54 58 180 ఇదేనా? minus 118 by 2 minus 35 cancel it, 2 1s 2 5s 10 9 that equal to minus 59 minus 35 ఎంత అవుతుంది? 80
ఓకే, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్లో తప్పు చేసాం, ఒకసారి సరి చూసుకోండి. చూడండి, మైనస్ ఇక్కడ నుండి 5, అప్పర్ లిమిట్ 5 స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ 5 స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ 5 ఇంటూ 5 అంటే 25 మైనస్, ముందు మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి లోపల మైనస్ ప్లస్గా మారిపోయింది అనమాట. అంటే ఈసారి మనకి 2 స్క్వేర్ బై 2, ఇక్కడ ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి ముందు మైనస్ మైనస్, అప్పుడు 2 స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ 5 ఇంటూ ఎక్స్ 5x. అదేవిధంగా రెండోది 8 స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ 5 ఇంటూ 8 మైనస్ 5 స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ 5 ఇంటూ 5. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫ్రాక్షన్స్ అన్ని ఒకసారి రాసుకున్నాం. అంటే మైనస్ 25 ప్లస్ 4 ప్లస్ 64 మైనస్ 25 రాశాను బై 2. ఇక్కడ చూడండి, ప్లస్ 25 ప్లస్ 25 50 మైనస్ 10 మైనస్ 40 50 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే ఈ రెండు తర్వాత ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మిగిలినవి 2 కాబట్టి ఇప్పుడు 64 ప్లస్ 4 అంటే 68 మైనస్ 50 అంటే 18 బై 2 అంటే 9. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇట్లా క్యాల్కులేషన్లో కావాల్సింది లిమిట్స్ లేకపోతే అనేక ప్రాబ్లం లేవు. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x into 1 minus x whole power n. n dx. చూడండి, సెవెంత్ ప్రాబ్లం ఆన్ చేసాముగా. ఓకే, చూడండి, ఇది మామూలు ఇలాంటిలాగానే ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x dx ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of a minus x into dx. ఈ ప్రిన్సిపల్ మనం ఇక్కడ వాడతాం. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ ఏమంటే I ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 లిజన్ 1 minus x. చూడండి, a minus x అంటే a ప్లేస్ లో 1 ఉంది కాబట్టి x ప్లేస్ లో ఏమైంది 1 minus x. దీంట్లో ఏమైంది 1 minus 1 minus x అయింది హోల్ పవర్ n. అంతేగా? అంతే కదా? 1 minus x అయింది ఇంటూ dx. ఇక్కడ చూడు, ఈ 1 క్యాన్సిల్ అయింది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ x అయింది. అంటే దట్ ఈక్వల్ టు 0 to 1 minus x ఇంటూ x పవర్ n మిగిలిపోయింది ఇంటూ dx. అవునా? ఈ లోపల మల్టిప్లై చేయండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x పవర్ n మైనస్ x పవర్ n ప్లస్ 1 ఇంటూ dx. ఓకే, present it. We have to find out the integration is x power n plus 1 by n plus 1 minus x power n plus 1 minus 1 అంటే x power n by n plus 1 minus 1 అంటే x power n into 0 to 1. That equal to 1 power n plus 1. 1 power n plus 1 by 1 plus 1 minus 1 power n by 1 n minus 0. ఈ మొత్తం 0 గా 0 పవర్ సంథింగ్ అంటే 0 పవర్ సంథింగ్ అంటే 0 కాబట్టి సెకండ్ లిమిట్ పరిచయించే పని లేదు. 2 పవర్ n plus 1 అంటే 1 plus అంటే 1 by n plus 1 minus 1 by n n into n plus 1 తీసుకుంటే n minus n plus 1 n into 1 n minus 1 into n అంటే 1 n minus 1 minus 1 అంటే minus 1 by n into n plus 1. This is the answer. చూడు, x power n plus 1 by n plus 1 ఇక్కడ x power n plus 1 by n plus 1 plus 1 అంటే
n plus 2 that equal to x power n plus 1 by n plus 1 minus x power n plus 2 by n plus 2 అప్పుడు లిమిట్స్ 0 to 1 అర్థమైంది ఇక్కడ 1 power n plus 1 1 power n plus 2 by n plus 2 అప్పుడు ఏమైంది 1 power n plus 1 అంటే 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2 n plus 2 n plus 1 into n plus 2 అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది LCM n plus 1 into n plus 2 అవునా n plus 2 into 1 అంటే n plus 2 minus n minus 1 cancel అయితే 2 minus 1 అంటే 1 by n plus 1 into n plus 2 ఇది okay now time is over next today's evening